When I became a mom, I was just exposed to this whole range of issues I'd never heard of before. With Dialogue, I want to talk to experts or people with varied range of experiences from pregnancy to parenthood to get this conversation started. But I was right there. I tried to stop him. I looked away for a second and she was gone. I tried to hold him. She only touched it just a little bit. The floor was too slippery. I couldn't have known. I didn't see it. I didn't hear him cry. It could be anything. But when an accident happens, it only takes a second for your life to change in the blink of an eye. I wish I never went there. If only had I looked. If only I had held a little harder. If only had I known. If only I hadn't received that phone call. If only. Living life with ifs is difficult. If that if involves a child, it is devastating. If you knew your action could lead to an accident, would you still if through life? As a first-time mother to a toddler, one of the most important people in my life right now is my pediatrician. So I'm very happy today to have on my show one of the best, Dr. Nida Shrestha, pediatrician at Parupakar Maternity and Women's Hospital, NICU department. Dr. Nida, welcome to Himalaya Presents Dialogue with Zenisha. Thank you so much. Namaste. I'm so happy to have a pediatrician because this means I'm getting free consultancy. Okay. If I have to go to the hospital, I have to pay for it. Anyway, so doctor, I am a parent myself. I have a 2-year-old and I'm a first-time parent. So anything my child does is new to me and I'm very anxious about certain things. I know. So म जस्तो अलिकति annoying parents छन् होला हजुरको patients or हजुरको patientको parents. Do you think parents these days are overly worried about children, or is the worry normal, or what is it? Overly anxious, overly protected भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त obviously सबै parents त्यस्तै नै हुन्छ हैन. अब कसैलाई देखेर हुन्छ कसै नदेखेर सबै parents नै हुन्छ. अब त्यसो भन्नु पर्दाखेरि पहिलाको टाइम्समा अब पहिलाको जमानामा धेरै किड्सहरु हुन्थ्यो हैन. So they didn't have time for each kid. Nowadays, mostly single child or 2. Maximum 2. Maximum 2, not 3. कसैको होला. त्यही भएर it's quite obvious for parents to be anxious, हैन? And worried. Like ekdamai specifically. So today our topic is obviously a child's well-being and safety, which I think is a very important and concerning topic. So to start with a newborn, what are the things that we need to take care of to keep a newborn safe? Newborn or neonatal period, जुन हामी भन्छौं, it's a very important period after delivery. अब neonatal period भन्दा चाहिँ हामीले जन्मेको दिनदेखि 28 दिनसम्मलाई मान्छौं. त्यसमा चाहिँ अब धेरै कुरामा हामीले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. अब उलाई खुवाउने देखि उलाई हेरचाह गर्ने देखि उसको सुत्ने टाइम हैन. अब डाइपर चेन्ज गर्ने, इन्फेक्सन हुने सम्भावना हुने बढी भएकोले यो पिरियडमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै नै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि हामीले कीटाणुहरु संक्रमण हुने सम्भावना बढी भएकोले यो पिरियडमा चाहिँ बच्चाहरुलाई अलि युनिटहरुलाई चाहिँ अलि बढी केयर गर्नुपर्ने हुन्छ. अहिले अलिकति यो कोरोना भाइरसको पनि चलिरहेको बेलामा so for instance, if I were to have a newborn right now, would I have to do something extra to keep them safe, or अब बेसिकली भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको अलिकति प्रकोप चाइनामा बढिरहेछ. नेपालमा त अब खासै आएको छैन, एउटा केस कन्फर्म त्यस्तो बनेको छ हैन. त्यो न्यूनेटल पिरियडमा चाहिँ अब हामीले बेसिकली चाहिँ के भन्छ भने अब जस्तै कोही हाम्रो भिजिटर्सहरु अब रिलेटिभ्सहरु भेट्न आउनुहुन्छ बच्चा हेर्नलाई, त्यस्तो पिरियडमा चाहिँ सक्दो रुगा खोकी लागेको मान्छेहरु चाहिँ नगइदिएको राम्रो हुन्छ. त्यसले इन्फेक्सन हुने, लुगा सर्ने सम्भावना बढी भएकोले हैन. त्यो गए पनि अब मास्क लगाएर टाढैबाट हेरेर बच्चालाई नछोएर
त्यस्तोबाट पनि गर्न सकिन्छ So मलाई पनि मेरो pediatrician had given me similar advice र बच्चा छुनु अगाडि हात धोएर जाऊ भन्छ जुन हाम्रो कल्चरमा आई थिंक इज अ भेरी गुड कल्चर वन त्यो नभए पनि एटलिस्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्नु भनेर सो आई सी लट अफ मम्स यु नो मेकिङ स्योर द्याट ह्यापन्स बिफोर एनी वान कम्स एन्ड टचेस द बेबी किनकि हाम्रो कल्चरमा बच्चा जन्मिनु बित्तिकै सुत्केरी भेट्नु जाने बच्चा हेर्नु जाने बच्चाको टाउकोमा पैसा राखिदिने टाइपको जुन कल्चर छ नि सो आई सिन अ लट अफ न्यू मम्स बिङ अ लिटल वेरी अबाउट इट के बिकज पैसा त एकदमै मैला छ एन्ड देन दे टेल देयर भिजिटर्स प्लिज ह्यान्ड sanitizer use गर and then there are some people who say like कति नाटक गरेको हाम्रो पालामा त केही हुँदैन यिनीहरुकै बच्चाहरुलाई यति साह्रो पर्दैन so things like this so what would you like to say to that how important is it yes it is very important हैन hand washing is very important and your hand sanitizer अब पहिलाको जमानामा चाहिँ हाम्रो बजेहरुको टाइममा चाहिँ बच्चा छुँदाखेरि यसो पानीले धुनु भनेर त्यसमा चाहिँ सिम्बलाइज गर्छ के हैन उहाँहरु पनि राइटै हुनुहुन्थ्यो यसो हातमा उहाँले चाहिँ पानीले छुन मात्र भए पनि पुग्छ भन्नुहुन्थ्यो तर त्यसो हैन प्रपर ह्यान्ड वाशिङ अनि ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गरेर त्यो चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको लागि हो अनि पैसा चाहिँ जुन टाउकोमा चढाउँछ नि हैन त्यो चाहिँ अब सक्दो त्यो प्र्याक्टिस नगरेर साइडमा चढाइदिनु भयो भने बेटर हुन्छ या बिकज पैसा इज डेफिनेटली भेरी डर्टी वन अफ the source of infection हैन germs भएको आइटम नैमा माने हुन सक्छ so yes of course sometimes we're so focused on what our culture tells us to do that you just get sort of carried away I didn't think about it but now that I think about it in hindsight I think it was maybe I wouldn't my second baby boy would say maybe I'd be like keep the paisa away you can keep a box yeah side my box sorry paisa that's also a very good idea so doctor newborn phase but if we move a little further toddler phase ma आएपछि जुन मेरो बच्चा पनि अहिले त्यो toddler phase मा छ they call it the terrible twos also एकदमै चकचक हुन्छ प्लस त्यति साह्रो बुझेको पनि हुँदैन नि त कतिवटा कुराहरू सो आई फिल लाइक एकदम एक्सिडेन्ट प्रोन पनि हुन्छ यो एजमा what are the kind of accidents or injuries that you have had to deal with बेसिकली टडलर्स भनेपछि अब हामी 12 to 36 मन्थ्सलाई लिन्छौँ अनि तपाईले भन्नुभयो जस्तै they are terrible 2 horrible 3 it just gets worse from here yes but exactly भन्नुपर्दाखेरि they are not terrible or horrible they are just exploring the world they are explorers right they want to know each and everything यसले यसो गर्दा के हुन्छ हैन तपाईले आफ्नै एक्सपिरियन्स होला बच्चालाई के दियो भने उसले मामाले के गर्छ भने एक्सपिरियन्स पनि गर्न खोज्छ के एक्सप्रेसन हेर्छ राइट त्यो दे आर एक्सप्लोरर अनि त्यही भएर हरेक कुरा हामी नगर भनेको झन् उनीहरूलाई गर्न मन लाग्छ कि किन नगर भने त एक्सप्लोर गर्नको लागि अनि त्यसो गर्दाखेरि दे आर प्रोन टु मेनी एक्सिडेन्ट्स सो मेनी एक्सिडेन्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ 50% भन्दा बढी चाहिँ घरमै हुन्छ राइट हैन किनभने बच्चा टडलर्सहरु त बेसिकली घरमै हुन्छ अनि घरमा हुने हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईको फल इन्जुरीदेखि लिएर लड्ने हैन खाटबाट खस्ने पड्याङबाट खस्ने अनि अर्को भनेको बर्न स्पेशली मदर्सहरु किचनमा हुनुहुन्छ हैन बच्चालाई पनि अब सँगै लिएर जानुहुन्छ त्यतिखेर बर्न इन्जुरी हुने सम्भावना बढी हुन्छ लाइक ग्यासको स्टोभहरुमा बर्न इन्जुरी भन्नाले तपाईको अब नट एक्ज्याक्टली ग्यासको त्यो भन्दा चाहिँ अब तातो हैन कहिलेकाहीँ अब भात पकाएको हुन्छ त्यो पस्किने बेलामा चाहिँ त्यो तातो भातले नै बच्चा चल्दिन्छ नि त कतिखेर चल्छ के हुन्छ थाहा हुँदैन अनि जुन हामीले ग्यास टेबलमा जसरी भाँडाहरू राख्छौँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यो साइडमा चाहिँ यता फेस गरेर त्यो प्यानको ह्यान्डल चाहिँ यता फेस नगर्नेको उता फेस गराइदिने हैन त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकता एक्सिडेन्ट प्रोन पनि कम हुन्छ अनि त्यो दाल तातो दाल धेरै केसहरू त्यसै आइरहेको हुन्छ तातो दाल पोखेर त्यो पकाएको भात चामल त्यो तातो लागेर अनि जुन हामीले टेबल क्लथ राख्छौँ नि टेबलमा त्यो बच्चाले तान्दिन्छ कि त्यसमा अब तातो कुराहरू राखिरहेको हुन्छ नि त हामीले हैन अब चिया भनौँ ब्ल्याक टीहरू अब त्यस पोखेर लाग्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो नाइफहरू उनीहरूले लिएर हिँडिरहेको हुन्छ अनि धेरै चाहिँ किचनमा पनि भएको हामीले पाएको छौँ त्यो जुन इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा आउँदाखेरि बर्न इन्जुरीहरू चाहिँ अनि अर्को चाहिँ जस्तै अब केमिकल्सहरूले पनि हुन्छ हैन अब जो पेरेन्ट्सले अब केमिकल्ससँग डिल गर्नुहुन्छ जस्तै एसिडहरू त्यस्तो चाहिँ
त्यो प्रपर ठाउँमा नराख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि बच्चाहरूले त्यो एसिड खाइदिन्छ अनि किनभने त्यो यसो निकाल्न खोज्दाखेरि चाहिँ जहाँ माथि राखेको हुन्छ त्यो सबै फेसमा लाग्ने हैन बच्चामा पुरा बर्न हुने सम्भावनाहरू पनि बढी हुने भएकोले त्यस्तो केसहरू पनि बढी नै छ सो बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि घरमा धेरै नै भइरा हुन्छ right and you would think God is supposed to be like a safe environment for your child right and what are the ways or the few things we can keep in mind to avoid simple accidents simple but harmful accidents like these अब घरमै चाहिँ हामीले अब जस्तै हाम्रो त घर बनाउने त्यो आर्किटेक्चर चाहिँ हामीले एडल्टको हिसाबले बनाएको हुन्छ नि त हजुर बच्चाको हिसाबले त बनाएको हुँदैन नि त सो फर्निचरदेखि लिएर घरको रुमहरू सबै किचनहरू हैन एडल्टकै हिसाबले बनाएको हुन्छ अनि त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो अब टेबलको एजेसहरू छ नि चुच्चो हुन्छ नि त अब बच्चा दौडेर आयो हुन्छ अनि ड्याङ्ग ठोकिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि टाउकोमा इन्जुरी हुने हैन काट्ने अनि त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले प्रोटेक्सन चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो इन्जुरीबाट प्रिभेन्सन चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यस्तो अब हाम्रो नेपालमा पनि पाइन्छ त्यो सामानहरू हैन एज प्रोटेक्टर भन्छ हजुर रबर जस्तै हजुर मैले पनि युज गरेँ कि यस्तो एज प्रोटेक्टर्स अनि के भन्छ त्यो डोरहरुमा राख्ने प्रोटेक्टरहरु एन्ड देन आई थिंक आई हैव आल्सो सॉर्ट अफ बीन अ लिटल नट क्रिटिसाइज एज सच बट मान्छेले जिस्काउँछ के कति सारो चाहिँ गरेको के चाहिँ हुन्छ र अगेन दिस होल थिङ राइट बट नाउ दैट यु say it I feel a little better about it र यो सेफ्टी कै कुरामा because nowadays there are so many ways different products you can protect this you can protect भनौं न तपाईको ढोकाबाट के गर्ने even ग्यासको even socket electrical sockets त्यो सबै गर्दाखेरि पनि obviously when a new person walks into the house they'll be like oh, this person is like a bit overprotective so is there anything called overprotective parent or what is the extent so because I'm always in this dilemma okay sometimes I feel like let my baby be in the natural state lorsa utsa she's going to learn घाउ भयो भने के भयो त हुन्छ घाउ ठीक हुन्छ it's okay but then again some accidents you hear that are so scary you know like यति सानो कुरा जस्तो लाग्छ तर यस्तो you know people go to the extent of losing their child or you know injuring them for life so त्यो सोच्दाखेरि पनि अलिकति त्यो overprotective nature चाहिँ आउँदो रहेछ so is how do you strike this balance अब overprotective भन्दाखेरि चाहिँ अब overprotected child हो तपाईले भन्नुभएको ठिकै हो पहिला चाहिँ अब यतिकै छोड्दिरा हुन्छ लड्छ खाए खान्छ खाए खाँदैन हैन अब अहिलेको टाइम्स त्यस्तो छैन नि त किनभने all parents mostly are educated right अनि अब उहाँहरुलाई थाहा हुन्छ हैन कसरी अब यसो गर्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर त्यो कन्सिक्वेन्सेस थाहा छ नि उहाँहरुलाई हैन त्यही भएर उहाँहरुले चाहिँ अब प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ अपनाउनुहुन्छ साधनहरू हैन जस्तो अब एज प्रोटेक्टेड भयो घरमा चाहिँ भड्याङबाट त पहिला त अब कति एक्सिडेन्ट भइरा हुन्थ्यो नि बच्चाहरु लडेर हजुर चंगा उडाउँदा पनि कौसीबाट खस्यो भन्ने हैन अब अनि भड्याङबाट लड्यो अनि टाउको फुटाएर आउने हैन हेड इन्जुरीहरू कति हुन्छ नि त अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब सर्टेन कसरी गर्ने त त्यो बाटो भड्याङ ओपन छ भने चाहिँ त्यहाँ अब रेलिङ जस्तो राख्दिएर हैन ढोकामा च्यापिने सम्भावना पनि बढी नै छ बच्चाहरुलाई अब हात यस्तो राख्दिरा हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन अनि त्यसमा पनि त्यो डोर नबको त्यो अड्काउने पनि हुन्छ अनि कसै अब हाम्रो यो इलेक्ट्रिक शक पनि लागिरा हुन्छ त्यो उसमा पोइन्टमा बच्चाले हात छिराउने हजुर औला छिराउन जान्छ अब आजकल त त्यस्तै पाउँछ के हजुर you can block it right so you know when you walk into the house यो घरमा चाहिँ बच्चा रहेछ भने overprotective भन्न चाहिँ अब so it's fine you have to do what you have to do to keep your child safe right I think it's every parent's responsibility to give the child a safe and healthy environment so वहाँको केही लिमिटेसन पनि नहोस् खेल्ने कुद्ने ग्रोइङ एज लर्निङ र एक्सप्लोर जुन तपाईले भन्नुभयो एक्सप्लोर पनि गरिराख्नु पाओस् बट विथ अ सेफ इन्भाइरोमेन्ट हजुर सेफ इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरूले एक्सप्लोर पनि गरोस् उनीहरू खेलोस् हैन अब लड्न त अलि लडिहाल्छ त्यो अलि प्रोटेक्सन चाहिँ चाहिने हुन्छ म आई अलवेज कीप कमिङ ब्याक टु सोसाइटी एन्ड व्हाट पिपल से बिकज आई थिंक that's very ingrained in our culture and also we as Nepalese have a lot of different traditions जुन अघि हामीले हात धुने कुरा गर्यौं यस्तो के कस्तो ट्रेडिशन्स और हाम्रो कल्चरमा के छ that maybe we can improve on or something that maybe we're not doing right for the child this हाम्रो नेपाली कल्चरमा that you've known of नेपाली कल्चरमा भन्दाखेरि it's very vague अब
न्युनेटल पिरियडदेखि नै भनौँ न नवजात शिशु जन्मेपछि त्यो बेलादेखि नै अब मेनी मदर्स मस्ट हेभ फेस्ड होइन त्यो सोसल टबुजहरू छ हाम्रो अब बच्चाहरूलाई यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन जस्तै फर इक्जाम्पल गाजल लगाइदिने वी डोन्ट रिकमेन्ड हामी चाहिँ गाजल नलाइदिनु भन्छौँ जस्तै हाम्रो हस्पिटलमा आउने केसेसहरू ओपिडीमा आउनेहरू पनि गाजल लाएर पुरा है कालै मुखभरि नै दलेर आइरहेको हुन्छ अनि कोही कोही चाहिँ यत्रो चन्दामा पनि बनाइदिन्छ चन्दामा टाउकोमा यस्तो त्यो गाजलले बट why is gazal bad? Can you like elaborate? अब गाजल ब्याड भन्ने एक्ज्याक्टली चाहिँ अब त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ ग्ल्यान्ड हुन्छ होइन त्यो ग्ल्यान्डमा चाहिँ अलिकति ब्लक गर्छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाकोमा त्यो आँसु आइराख्ने होइन आई इन्फेक्सन हुने सम्भावना बढी हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ मोस्टली पिडियाट्रिसियनहरूले चाहिँ नलाइदिनु भन्छौँ पहिलाको अब त्यो उसमा चाहिँ लगाइदिने आँखा ठुलो हुन्छ That is so true because my sister-in-law is also an ophthalmologist and उहाँको चाहिँ छोरा भएको थियो अराउन्ड 6 months prior to my child अनि मेरो चाहिँ छोरी सो उहाँलाई त्यो गाजलको प्रब्लम त थिएन बट सी वुड अलवेज टेल मी फ्रम द बिगिनिङ नै आँखाकै डक्टर भएको भएर गाजल साजल लाउने काम चाहिँ नगर है भनेर सी वुड अलवेज से द्याट अनि म चाहिँ बिकज अभियसली आई हेभ अ पब्लिक प्लेटफर्म आई सेयर माई डटरको फोटोज एन्ड स्टफ अन इन्स्टाग्राम फेसबुक एन्ड आई हेभ सो मेनी पिपल राइटिङ टु मी क्या दिदी किन गाजल नलाइदिएको गाजल लगाइदिनु र आँखा ठुलो हुन्छ बिकज मेरो छोरीको पनि आँखा सानो सानो छ आँखा गाजल लगायो भने आँखा ठुलो हुन्छ भन्छ द्याट मिन्स द्याट इज not true. Exactly त्यस्तो जस्तो लाग्दैन That's a myth. आमाको आँखा सानो छ गाजल लाएर छोरीको आँखा कसरी ठुलो बनाउने Yeah, so anything else that you know नेपाली कल्चरमा यस्तो अरु त अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ छ धेरै टबुजहरू छ नेपाली कल्चरमा अब जन्डिस भएको बेलामा बेसिकली जुन हामीले दिनदिनै त्यो we come across such cases हैन जन्डिस हुँदा चाहिँ आमाले चाहिँ पहिलो कुरा खानु हुँदा जस्तो बेसारहरू हैन ओके पहिलो आमाले खाएर बच्चालाई जन्डिस हुन्छ कि भन्ने त्यो उनीहरूको नोसन छ हैन अनि घाममा राख्ने भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ दिनभरि घाममा राखेर बच्चा चाहिँ कालो डढाएर लिएर आउँछ सो इट्स नट नेसेसरी हैन दिनभरि राख्नलाई बिहानको हामी चाहिँ व्हाट डु वी सजेस्ट भन्दाखेरि चाहिँ बिहानको अर्ली मर्निङको घाममा चाहिँ जस्तै 20 minutes to 30 minutes चाहिँ राख्नको लागि भन्छौँ दिनभरि त्यसो इट्स नट नेसेसरी right jaundice को लागि right I did have a dermatologist also on our show and she also was recommending against toriko tel for like pigmentation or ko kura bhayo थियो so another part with children these days specifically is technology because we're in an era with everyone has a phone in their hands if not 2 or 3 work phone घरको phone हैन आजकल त बच्चाहरुलाई नि स्पेसिफिकली ट्याब्लेट आइप्याडहरु दिने गरेको हुन्छ सानैदेखि नै कार्टुन देखाएर खाना खुवाउने चलन चल्ती एकदमै बढेर आएको छ हैन and we all know that obviously screen time or too much screen time is not good for the baby does this affect the baby's mental well-being or what is the relation स्क्रिन टाइम हैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब अहिले ट्याब्लेट फोन टिभी हैन धेरै एक्सपोजर छ नि त बच्चाहरुलाई अब सर्ट अफ एडिक्सन जस्तो बच्चाले खाने बेलामा त्यो हेर्नै पर्ने हैन अनि टिभी अन भइराख्नु पर्ने फोन चलाइराख्नु पर्ने अब यो सबै त्यो अब टाइम अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ नि त अब हाम्रो पालामा भन्दाखेरि हामी सानो हुँदाखेरि हामी शनिबार एक दिन वेट गर्थ्यौं हामी मुभी आउँछ भनेर अब अहिलेको बच्चाहरुले दे हेभ सो मच चोइसेस नेटफ्लिक्स अब सबै च्यानल्सहरु छ हैन युट्युब भयो 2 मिनेट मन परेन भने अर्को हजुर एकछिनमै राइट वी डिडन्ट ह्याभ दैट एक्सेस हजुर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सर्ट अफ एडिक्सन चाहिँ छ तर हामी चाहिँ त्यो भनेर अब कति इन्फर्मेटिभ कुराहरु पनि अब हेर्न सकिन्छ बच्चालाई दिन सकिन्छ तर त्यो भन्दैमा अब हामीले टाइम लिमिट गर्न सकिन्छ हैन एजुकेशनल भिडियोजहरु दिएर अब एजुकेशनल आजकल त एजुकेशनल कार्टुनहरु पनि छ त्यो चाहिँ हामीले बच्चालाई 80 टाइम स्प्यान चाहिँ जस्तै अब 20 टु होल डेमा 20 टु 30 मिनेट्स त्यो चाहिँ अलाउ गर्न सकिन्छ अनि त्यसले चाहिँ अब नकारात्मक र सकारात्मक पक्ष चाहिँ दुवै बेहोरिरहेको हुन्छ राइट so it's very difficult I think now that I look at things parenting is a big task like ke garne kasari garne because there's so much advice around you
हामीले त यसरी हुर्काएको भन्ने एल्डर्सहरू पनि हुनुहुन्छ एन्ड देन यु रिड सर्टन थिङ्स एन्ड यु फिल लाइक मलाई त यसरी हुर्काउनु मन छ सो देयर माइट बी दोज काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट क्ल्यासेस हुनसक्छ जे होला एन्ड यु डोन्ट नो whether you're doing something right or wrong, and I think the results will only show much later on in life, right? So you don't want to wait that long. So what are the few things we can keep in mind to like keep a child disciplined, or how much of disciplinary action चाहिँ कतिको helpful छ कतिको needed छ? त्यसो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेन्ट हैन एउटा डिसिप्लिन चाइल्ड इज अलवेज गुड तर तपाईले बच्चालाई जबरजस्ती चाहिँ गर्न सक्नु हुँदैन गर्नु पनि हुँदैन लेट द चाइल्ड बी व्हाट ही इज एज ही इज अब बिस्तारै उनीहरूले सानोमा त जस्तै टडलर फेजबाट बिस्तारै प्री स्कुल फेज त्यसमा जान्छ बिस्तारै उनीहरूले इन्भाइरोमेन्टल एक्सप्लोर गरेर हैन बिस्तारै कुराहरू बुझ्दै जान्छ अब हामीले सानैदेखि अलिक गाली गरेर हैन धेरै कराएर उनीहरू चेन्ज हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जे भन्यो उनीहरूले त्यही सिक्छ अब भर्खर सिकिरहेको बच्चाहरूले हैन टडलरहरूले हामीले जे बोल्यो उनीहरूले त्यो टिपिहाल्छ कि नेक्स्ट टाइम उनीहरूले भनिहाल्छ त्यही भएर एकैचोटि उनीहरूलाई धेरै स्ट्रिक्ट हुनुभन्दा पनि बिस्तारै त्यही कुरा एकदम कराएर रिसाएर भन्नुभन्दा पनि एकदम माया गरेर एक्जाम्पल दिएर हैन बिस्तारै सिकाउन मिल्छ अनि स्ट्रिक्ट सर्टन रुल्सहरुमा जस्तै अब दिनदिन धेरै चकलेट खान्छ आजकल बच्चाहरू स्वीट्स त्यसमा चाहिँ अब त्यस्तो कुराहरुमा रेस्ट्रिक्सन हैन दिनको एउटा मात्र खाने ल भनेर बिस्तारै सम्झाएर त्यसरी बिस्तारै अरु कुराहरुमा पनि अब जस्तै हजुरले यो ट्याब्लेटहरुको फोनहरुको कुरा गर्नु भयो नि त्यसमा पनि अब यति मात्र हेर्ने आज यो हेर्ने ल भोलि यो हेर्ने भनेर सर्टन टाइम लिमिट हामीले छुटाएर उनीहरुलाई बिस्तारै राम्रो तरिकाले सम्झाएर त्यो गर्न सकिन्छ एकदम गाली गर्नु भन्दा पनि हैन गाली गरेर पिट्ने पहिला त एकदम पिट्नु हुन्थ्यो नि मम्मीहरुले अब अहिले हामीले त्यस्तो गर्न मिल्दैन बिस्तारै गाली नगरिकन सम्झाएर एक्जाम्पल दिएर हैन साथी जस्तो भएर also because nowadays most parents are working right so you have limited time with your child so the limited time that you have you don't want to maybe गाली गरेको or सो जे भने पनि दिउ जस्तो लाग्छ कि सो त्यसले गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले ओभर प्याम्पर्ड हुने हो कि भन्दा पनि अब आई डोन्ट थिङ्क फरक पर्ला बिकज 2 घण्टा छ हेल अन्त भइहाल्यो नि त हेर्ने ल हेरोस् यु अल्सो टायर्ड फ्रम वर्क एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु मच अफ द डिसिप्लिनरी एक्सन सो त्यो पनि हुनसक्छ वान पार्ट त्यो भयो र अर्को पार्ट चाहिँ के भने एकदम पेरेन्ट्स सेमिङ आई फिल इज भेरी प्रेभलेन्ट कि बिकज अभियसली बच्चाहरूको मुड के हुनसक्छ उहाँहरूको फिलिङ्स के हुनसक्छ दे लर्निङ डिफ्रेन्ट थिङ्स दे एक्सप्लोरिङ डिफ्रेन्ट थिङ्स दे नट नेसेसरली wanting to go to a party along with you, for instance, and they show bad behavior in some way. And it could be that 2 minutes of bad behavior for the whole day. But whoever sees this will be like, कसरी हुर्काको होला अथवा यसको आमा बाउले सिकाएन होला. So things like these. So parents also feel the pressure to discipline the child in a stronger manner. You know, so your parent, how should parents deal with this? How can parents deal with this? Should भन्दा भने अब जुन भन्नुभयो नि तपाईले अब यो पार्टीमा जान मानेन अनि अब अरूहरुको अगाडि चाहिँ कस्तो अनडिसिप्लिन चाइल्ड अब त्यसमा चाहिँ हामीले अब सिन्स मैले अघि पनि भने मोस्ट अफ द पेरेन्ट्स दे आर वर्किङ एन्ड दे आर भेरी बिजी दे डोन्ट ह्याभ टाइम फर द किड्स बेसिकली हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने बेला चाहिँ वर्किङ पेरेन्ट्सहरुको चाहिँ केयरटेकर हैन बेबी सिटर अर घरको मान्छेहरूले भन्दा धेरै जस्तो चाहिँ अब मदर्सहरूले सासूहरूले हेर्दिनुहुन्छ अनि त्यस्तो टाइममा चाहिँ अब पेरेन्ट्सहरू चाहिँ अब दे हेभ टु ब्यालेन्स विथ बोथ वर्क एन्ड फ्यामिली एन्ड किड्स स्पेसली इट्स भेरी डिफिकल्ट फर मदर्स अब काममा पनि उत्तिकै प्रायोरिटी दिनु पर्यो घरमा पनि प्रायोरिटी दिनु पर्यो बच्चालाई पनि उत्तिकै प्रायोरिटी दिनु पर्यो त्यसो गर्दाखेरि बच्चालाई दिने टाइम चाहिँ त्यो डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सबै डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ कमै हुने भयो नि त अनि त्यो टाइम त्यति लिमिटेड टाइममा चाहिँ मदर्सहरूलाई त्यो ह्यान्डल गर्न कोप गर्न अलिक गाह्रो नै हुन्छ अनि त्यसो गर्दा चाहिँ बच्चाहरूलाई अब रेगुलर वेमा चाहिँ मदरहरूले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो बच्चाहरूसँग होइन अलिक ठुलो बच्चाहरूलाई त सम्झाएर सानो बच्चाहरूले त अलिक त्यति बुझ्दैन जस्तै अब 6-7 इयर्सदेखि त अलिक बुझ्न थाल्छ नि त बिस्तारै सम्झाएर होइन अब पार्टीमा त्यस्तो गरेछ भने त्यस्तो गर्नु हुँदैन बाबु
हैन यस्तो गर्नुपर्छ अरूले के भन्ला यस्तो गर्यो भने यस्तो हुन्छ हैन जति हामीले राम्रो गरे पनि अब बाहिरको मान्छेले एकछिन हेर्दाखेरि त कस्तो बदमास बच्चा भनिहाल्छ नि त अनि त्यो चाहिँ हामीले बिस्तारै सम्झाउने त्यस्तो ठाउँहरूमा त्यस्तो बिहेभ गर्नु हुँदैन जे कुरा पनि हामीले बच्चाहरूसँग गर्दाखेरि चाहिँ एकदम उसको साथी जस्तै भएर एकदम सजिलो तरिकाले फ्रेन्डली म्यानरमा भन्नुपर्ने हुन्छ So I guess as a mother that'll always be my concern. हुन त स्कुलमा हालिसकेको छुइनँ तर slowly I'm also in the process of looking at अब कुन प्रिस्कुलमा हाल्ने कस्तो के गर्ने and safety is also very high on my list to look within a school because you know for the first time मैले आफ्नो छोरीलाई कुनै अर्को ठाउँमा राखिरहेको छु I might be a little worried and के छ कस्तो छ स्कुल्समा पनि because I hear these weird stories क्या कसले के रे कसको बच्चाको आँखामा पेन्सिलले घोप्थ्यो भनेर अस्ति मैले सुनेको थिएँ हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो कुराले एकदमै डर लाग्छ so schools is another area where accidents happen quite a bit I'm assuming yes you're right स्कुल्समा धेरै एक्सिडेन्टहरू हुने सम्भावना छ धेरै बच्चाहरू हुन्छन् अनि त्यसमा चाहिँ अब एक्सिडेन्ट्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हजुरले भन्नुभयो नि पेन्सिलले आँखा घोप्दियो हैन अब त्यो टिचर्सहरू पनि अब सबैलाई त इक्वली केयर नै गरेर हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ इट माइट ह्यापन सो डोन्ट ह्याभ टु वरी सो मच हैन अनि अब लड्ने नर्मली अलिअलि दौडिँदाखेरि लड्ने अलिकति घाउ हुने हैन ब्रुजेस हुने त्यो त इट्स नर्मल अनि बेसिकली चाहिँ के हुन्छ भने हामीले बच्चाहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न खोज्दै पनि इन्जुरी भइहाल्छ जस्तै घरमा भयो स्कुलमा पनि हुने सम्भावना हुन्छ त्यसमा चाहिँ जस्तै अब बच्चाहरूले त्यो स्कुलको क्लासको भनौँ न ढोकामा हात राखिरहेको हुनसक्छ अब कसैलाई थाहा नभएर ढ्याममा बन्द पनि गर्न सक्छ नि त बाहिरबाट अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ आई हेभ कम अक्रस सच केसेस इन एआर अल्सो त्यो यो नङै हातै च्यापेर नङै निस्किने होइन त्यस्तो केसहरू अनि अब स्कुलमा त स्लाइडहरू हुन्छ होइन स्लाइडबाट लडेर यो लिप्स काटिने होइन टाउकोमा इन्जुरी हुने टाका लाउनु पर्ने केसहरू पनि हुन्छ अनि अरू भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तै हेड इन्जुरी लडेर टाउको फुट्ने स्टिचहरू लाउनु पर्ने त्यस्तो कुराहरू छ So do you think institutions can do better in terms of safety or like physical infrastructure ma हजुरले notice गर्नुभएको because you're also mother you've probably looked at a lot of schools and from your doctor's perspective when you know so many of these accidents can happen do you look at schools and think like ए यहाँनिर यस्तो भइदियो हुन्थ्यो त्यस्तो भइदियो हुन्थ्यो के छ you're right हो त्यो चाहिँ मैले हेरेको थिएँ सुरुमा सेफ्टीको लागि चाहिँ हैन अरू स्कुलको टिचर राम्रो यो राम्रो भन्नुभन्दा चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट अफ अल तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ सेफ्टी के छ कस्तो छ यहाँको सेफ्टी मेजर्सहरू कस्तो छ भनेर हेरेको थिएँ आई अब्जर्भ फर द्याट अल्सो अनि त्यो चाहिँ अब स्कुलमा हुनुपर्ने चाहिँ जस्तै मैले भने नि अघि एज प्रोटेक्टरहरू अनि त्यो लड्दाखेरि त्यो स्लिप नहुने त्यो राख्छ नि म्याटहरू अलिक त्यो नचिप्पिने खालको स्पन्ज भएको लाइक लडे पनि टाउको ठोके खसे पनि घाउ नहुने टाइपको अनि एज प्रोटेक्टरहरू त भइहाल्यो अनि त्यो म्याटहरू अनि तपाईँको हरेक उसमा कसरी हुन्छ बच्चालाई सेफ राख्ने हिसाबले नै बनाएको हुन्छ तपाईँको स्लाइडमा पनि भयो होइन अनि प्लेग्राउन्डमा भयो तपाईँको अब तपाईँको किचनमादेखि यस्तो डाइनिङ रुममा जस्तोदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ जे होस् उहाँले त्यसरी नै गर्नु भएको थियो कि सो आई डिसाइडेड ओके दिस इज सेफ फर माई चाइल्ड होइन मलाई पनि ढुक्क हुन्छ कि अब यस्तो छ त्यो भएपछि चाहिँ टेन्सन नहुने रहेछ सो डेफिनेटली आई थिङ्क पेरेन्ट्स मस्ट लुक इन्टु सेफ्टी फ्याक्टर्स अल्सो मैले मात्र होइन एज बिङ अ मदर सबै पेरेन्ट्सहरूले त्यही खोज्नुहुन्छ होइन तपाईँले पनि त्यही खोज्नुहुन्छ नि अब अझै स्पेसिफिकली हेर्छु हजुरले भनिसकेपछि बिकज नाउ आम लाइक अवेर अफ मोर एक्सिडेन्ट्स हुन्छ नि आई होप द्याट डजन्ट इन्क्रिज माई एन्जाइटी एज अ मम बट आई थिङ्क टु सम एक्सटेन्ट अब जानु त दिनु परिहाल्यो छोड्नु त परिहाल्यो बच्चालाई परिहाल्यो एट सम पोइन्ट होइन ढिलो छिटो भए पनि बट यु डेफिनेटली किप द्याट इन माइन्ड सो मैले चाहिँ वेन आई वाज प्रेग्नेन्ट आई डाउनलोडेड अ लट अफ एप्स हुन्छ नि मेरो प्रेग्नेन्सीको टाइममा के भएर होला कसो भएर बिकज फर्स्ट टाइम हो के पनि थाहा हुँदैन अनि फर द फर्स्ट 5-6 मन्थसम्म त देखेको पनि हुँदैन पेट सो के भएर होला भित्र जस्ट टु इमेजिन थिङ्स आई वुड डु दिस इन्क्विजिटिभ हजुर एन्ड देन आफ्टर द चाइल्ड वाज बोर्न आई गट स्लाइटली लेस टाइम पनि एकदम फोन सर्भ गर्नु बट इफ इन केस देयर वर एनी प्रब्लम्स अर
something, then I would like Google symptoms and things like this before I talk to my pediatrician. How useful or how important is it to sort of look at things like this? Because at one aspect of it, you can gain information and things. The second aspect is you might get a little too paranoid because Google got there's like this many things हुन्छ नि यो भयो होला त्यो भयो होला त्यो भयो होला अलिकति paranoid पनि हुन सक्छ कतिको गर्नुपर्छ पर्दैन हजुर that is very त्यो कन्सर्नकै कुरा हो हैन अब मोस्टली अब as to my experience हैन त्यो चाहिँ क्वाइट अभियसै छ पेरेन्ट्सहरू अब यस्तो भयो भन्दाखेरि गुगलमा सर्च गरेको थिएँ डाक्टर साहब यस्तो हुन्छ अरे होइन भनेर अब उहाँले सिम्टम्स साइन्स होइन अनि ट्रिटमेन्ट पनि डक्टर यो ट्रिटमेन्ट हुन्छ होइन यो पनि गर्न मिल्छ अरे होइन भनेर उहाँले गुगल गरेर आउनुहुन्छ होइन अब त्यो इट्स ओके एज अ सर्टन त्यो लेभलको लागि होइन तपाईँले सिम्टम्स छ भने अब सर्च गर्नुभयो होइन यस्तो किनभने धेरै कुराको सिम्टम्सहरू मिल्न सक्छ होइन एक्ज्याक्टली यो डायग्नोसिस भनेर त हुँदैन नि त अनि त्यो भएर चाहिँ अब धेरै अब हामीले चाहिँ त्यो गुगलमा मात्र सर्च गरेर अनि डक्टरलाई यस्तो यस्तो हुनसक्छ होइन त्यो भन्नुभन्दा पनि अब मेन के भइरहेछ त होइन बरु डक्टरसँग नै सजेसन दिनुभयो हुन्छ कि गुगलमा चाहिँ सर्च गरेर ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यसो गरेको चाहिँ त्यति ठिक लाग्दैन राम्रो पनि होइन स्पेसली झन् बच्चाहरू भनेको त दे आर भेरी सेन्सिटिभ हरेक कुरामा फेरि बच्चाहरूको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने अडल्टको डोज भन्दा पिडियाट्रिक डोज मेडिसिनहरूको पनि सबै कुरा डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त right. I was asking this because I did it through my pregnancy and then कतिवटा कुरा चाहिँ मलाई because त्यो मैले फलो गरिरहेको एप वाज अमेरिकन सो कतिवटा कुरा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिकति नमिलेको हो कि जस्तो लाग्यो and eventually after the pregnancy slowly I started googling things and then I stopped at a point but only recently I found out that नेपालमा पनि किड्सकोले यसरी नै एउटा न्युजलेटर वाला सिस्टम राखेको रहेछ and every month they send like a newsletter where भनौँ न where they give information about that month and at least it's that it has like expert advice and you know certain tips and things like that so यतिको न्युजलेटर आउने सम्म यतिको एप्स टाइपको गर्दा चाहिँ ठिकै हुन्छ or does that also adversely affect parents mentality हजुर ठिकै हो अब जस्तै धेरै पेरेन्ट्सहरूले तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँले पनि बाहिरको एपहरू फलो गर्नुभएको थियो होइन अब त्यो त राम्रो हो नि नेपालमा पनि कसैले इनिसिएटिभ लिएर गरेको भनेको या यु क्यान अब त्यसमा पनि हेर्न सकिन्छ त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा हुने भएकोले गर्न सकिन्छ but still try and keep the paranoia a little हजुर त्यो त अभियसली अब बाहिर युएसको प्रोटोकल र हाम्रो यहाँ जुन त्यो हुन्छ त्यो त अभियसली अलिकति फरक त भइहाल्छ होइन त्यही भएर नेपालमा भएको पनि त्यो तपाईँले जुन फलो गर्ने नभने त्यो बिकज दिस मेन मेरो कन्सर्न चाहिँ को स्लिपिङमा थियो कि मलाई चाहिँ पर्सनली के भएको थियो भने अ लट अफ द एडभाइस गिभन टु मी वाज कि बच्चा बेलालाई सानै हुँदाखेरि क्रिबमा सुतौ आफूसँग सुत्ने बानी भयो भने चाहिँ पछि सुत्नु मान्दैन यस्तो भनेर र मैले चाहिँ एउटा सानो लाइक बेड टाइपको मेरै बेडमा राख्ने बेड लिएर चाहिँ मेरो छोरीलाई त्यहाँ सुताउँथेँ होइन अनि अलिकति ठुलो आई थिङ्क अराउन्ड 3 months जस्तो भएपछि चाहिँ मैले क्रिबमा सार्नु खोजेँ तर म आफै प्यारानोइड हुन थालेँ कि लाइक मलाई रातभरि निन्दा नलाग्ने होइन उठेर मेरो छोरी के गरिरहेछ सुत्यो कि सुतेन सो मैसँग सुत्यो भने चाहिँ मलाई बरु ढुक्क हुन्थ्यो and so I was checking all these things keep सँगै सुताउने and there were a lot of information that said maybe co-sleeping is not the best idea and then there were other information that said co-sleeping is a good idea so I was like so confused and then confusion ma अहिलेसम्म मेरो छोरी मैसँग सुत्छ that's good the good thing is that obviously I have my husband got this bed deal so लड्ने ओर्ने टेन्सन चाहिँ भएको छैन so she still sleeps with me when is a good time to shift her to her own bed to her own room अब जस्तै तपाईँले भन्नुभयो त्यो कन्सर्न तपाईँको बेसिकली अब बाहिरतिर भन्दाखेरि चाहिँ के चलन छ भने बच्चालाई सानैदेखि जन्मेपछि नै छुट्टै रुममा छुट्टै क्रिबमा सुताउने चलन छ जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामी सँगै नै सुताउँछौँ सँगै नै आमासँग नै सुताउने चलन छ नि त अब कति त्यसमा पनि कन्ट्रोभर्सियलै छ होइन कसैले चाहिँ अब सँगै सुताउनु हुँदैन त्यसले गर्दा चाहिँ अब एक्सिडेन्ट हुनसक्छ जस्तै बच्चालाई थिचिन सकिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तै हुनसक्छ
एक्सिडेन्ट्सहरू सो त्यसमा चाहिँ अब हामी सडन इन्फेन्ट डेथ सिन्ड्रोमहरू त्यो हुनसक्छ त्यो जस्तै कटमा राख्दाखेरि अनि धेरै छ त्यसमा मिथ एन्ड फ्याक्ट्सहरू अब कुनै कुनै कन्ट्रीहरूले चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ होइन सँगै सुताउनुपर्छ अनि बन्डिङ हुन्छ होइन बन्डिङ बढ्छ भन्ने छ कसैको चाहिँ होइन छुट्टै सुताउनुपर्छ छुट्टै सुतायो भने त्यसरी नै बानी भएर जान्छ अनि वाट इज द राइट इज भन्नुभयो नि तपाईँले त्यो चाहिँ अब वेन द आई से वेन द चाइल्ड इज रेडी मामा अब मलाई छुट्टै रुम चाहियो भनेपछि चाहिँ ओके भनेर अरेन्ज गरिदिनु भयो हुन्छ वेन द बेबी इज द चाइल्ड इज रेडी आई वान्ट माई प्राइभेसी जुन त्यो एज आउँछ नि उनीहरूको आफ्नो प्राइभेसी हुन्छ नि त्यतिखेर So I think we'll have a look at it when we get there. I think I would be the kind of mom who would be so heartbroken if my daughter said, Mama, I don't want to sleep with you from today on. But yeah, that's just me. I don't know. I still go sleep and I'm fine with it. So you have a good bonding with the daughter. Yeah. And my only condition was that I didn't want from the beginning मेरो बच्चा जन्मेदेखि नै कोही बेला त हस्बेन्डहरू अर्को रुममा सुत्छ डिस्टर्ब हुन्छ भनेर आई डिडन्ट वान्ट द्याट एट अल आई वान्टेड माई हस्बेन्ड टु स्लिप इन द रुम टु लाइक एटलिस्ट नो what's happening. I mean, even if you do or don't do whatever you have to do, you have to go to work tomorrow. At least know how things work with the baby, right? How you are handling your child. So अब बिचमा राख्यो भने त फेरि मेरो बुढा is like this 6 feet huge person. You know, थिचिने ओर्ने टेन्सन हुन्छ भनेर आई डिडन्ट वान्ट द्याट सो मैले बच्चा बेलादेखि मैसँग सुताएँ कि सो नाउ अगेन आई फिल लाइक आई डोन्ट नो You're still confused? Yeah, I'm still confused, but let's see. Let's see. Anyways, I think we've had a very informative show because even though it's a scary subject to talk about, everybody wants to believe that आफ्नो बच्चालाई केही पनि हुँदैन मैले चाहिँ एकदमै सेफ एकदमै राम्रो ठाउँ इन्भाइरोमेन्ट दिएर राखेको छु accidents can still happen, so it's important for us to be aware of things like these, right? Simple things like a kid could just pick up a coin and maybe swallow it. I've read about like के भन्छ त्यो balloon फुटेर निलेर some kind of choking hazard, you know, people like falling into a bathtub, water मा पनि हुने. So simple यस्तो कुराहरू हुन सक्छ. So having spoken about it, I hope that we've been able to make parents a little aware about some of the accidents that could happen and to just take a little extra care. Before we go, would you like to say a few words to parents specifically in terms of the child's well-being and safety? Childको well-being भनौँ नै सेफ्टी मेजर्स अपनाउनु हो होइन जस्तै अघि हामीले कुराहरू गऱ्यौँ जसरी बच्चाहरूलाई कसरी सेफ्टी मेजर्स कसरी सेफ राख्ने त्यो कुराहरू जस्तै अघि जेनिसाजीले भन्नुभयो जस्तै कोइन सोलो गर्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले कोइन्सहरू चाहिँ बच्चाहरूको अगाडिबाट सेपरेटली एउटा बक्समा हालिदिने अब पिगी बक्स बनाइदिने त्यसरी पनि हामीले कोइन देख्ने बित्तिकै बच्चाको अगाडि नराख्ने अनि अरू अब ह्याजर्डस कुराहरू होइन टक्सिक कुराहरू जस्तै अब हामीले अघि पनि डिस्कस गरिसक्यौँ केमिकल्सहरू होइन अब यो पेट्रोलहरू त्यो बच्चाहरूले कहिलेकाहीँ पानी भनेर पनि खाइदिन्छ होइन त्यस्तो कुराहरू सबैबाट चाहिँ हामीले ओभरअल ओभर प्रोटेक्टेड नभएर बच्चाहरूलाई आफ्नो बच्चालाई के गर्दा राम्रो हुन्छ त कसरी सेफ एन्ड साउन्ड राख्ने भने त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गरेर त्यो अनुसार नै मेजर्सहरू अपनाएर आफ्नो बच्चालाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ. Thank you so much, Dr. Nida, for accepting our invitation to come and talk to us about a child's well-being and safety. And I am sure we have had a lot of information that has been very useful. Before you go, I'd like to give you a few things. You must be very busy from your life as a doctor, so you can enjoy a spa package at Tranquility Spa. That's one. Thank you so much. You might not have enough time to get your makeup done, so if you need professional makeup, we have Glow to Glow. So give that to you. And we also have a very interesting package from PSafe. They are very interesting products, so they've sent this ahead for you. Okay, thank you so much. It was worth it for us. Hope it's worth it for you too. Okay, thank you so much. Thank you so much for inviting me as well. Had a nice day. So I won't let you go empty-handed either. We have some lucky draw gift hampers from Himalaya. This is the new mom pack. It's called a Happy Mom pack for women, for new moms. If you want to win this pack, and
massage vouchers from Tranquility Spa, and some extra goodies from PSafe, please do share our video on Facebook with the hashtag Himalaya Baby Care. A big thank you to our title sponsor Himalaya, our co-sponsor Vatsalya IVF, our online shopping partner Smart Doko, and our wellness partner Tranquility Spa. I would specially like to thank Kids Go Trading Private Limited for collaborating with us on this episode. You can check out kidsgo.com.np for more information on child safety. Please like, share, and subscribe to our channel, and I will be back with more interesting content. Till then, keep watching. Bye-bye.